रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता जी इस तुक दे अंदर बख्शिश करते हैं रचंत जी रचना। गुरु साहब जी कहते ए मनुख तेरी जिंद की जिहड़ी रचना है वो माता दे गर्भ दे विच होई है। भाव कि परमात्मा ने तेरा ढांचा तेरा वजूद बना के ते तैनूं जिहड़ा टिकाया वो माता दी कुख दे विच है। इत्थे गर्भ दा पाठ जो महाराज ने गग्गा रारा ते भब्बे नाल उच्चारण कीता ते असी इत्थे बहुत वार ये गल विचारी है कि जदों पाठ गग्गा रारा ते बब्बे नाल आवे तो उहदा भाव हंकार बन जांदा है। पाठ का देखो इन्ना भेद हुंदा संगत जी, बाणी पढ़नी ते बाणी दे अर्थां नूं वेखना व्याकरण दे अनुसार जां सतगुरु जी जो त्रीवी भाव बख्शदे आ। बाबा फरीद जी का एक शब्द है फरीदा गर्भ जिन्ना वडियाइयां। इत्थे हुण गर्भ का भाव अहंकार है। सुनन च पाठ इक्को ही लगदा है पर इत्थे महाराज ने कहा कि रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं। माता दी कुख दे अंदर ए मनुख तेरा वाहिगुरु जी ने रचना नूं रच के टिकाणा कीता। सास सास सिमरंत नानक। ते हर जी जो इस धरती ते आउंदा है चाहे वह इस्त्री ते चाहे वह मनुख है, महाराज कहंदे वो परमेश्वर नूं माता दी कुख च याद करदा है। ते वो नाम ने की कीता महा अगन ना विनाशनं। 9 प्रकार दियां अग्गां ने संगत जी धर्म ग्रंथां दे अंदर, जिहदे विचों जठर अगन नूं 6वां स्थान दिता गया कि ये बहुत भयानक अग हुंदी है जिहड़ी माता दे कुख च हुंदी आ। गुरु साहब जी कहंदे महा अगन, उस अग दे विचों तैनूं तत्ती वाह नहीं लगनी। गुरु साहब जी कहंदे ने उस परमात्मा नूं तू जपदा रहा इस करके। अगे हुण महाराज ने कहा मुख तलै पैर उपरे। अक्सर जो असी वेखदे आ कि बच्चे दा मुख थल्ले हुंदा है ते पैर उपर हुंदे ने। इत्थे भी महाराज ने गल कही कि मुख तलै भाव कि मुख तेरा थल्ले सी पैर उपरे। वसंदो कुहथड़ै थाए, ते तू बड़ी औखी जी थां ते वसदा सी। अगे पौड़ी च महाराज ने माता दी कुख नूं जो जड़ा समा आपां विचारदे ना उहनूं नरक घोर का दोबारा कहा जी। इन्ना भयानक वो समा हुंदा है। सतगुरु जी कहंदे वसंदो तू वसदा सी कुहथड़ै बहुत औखे थाए दा पाव उस थां ते। नानक सो धनी क्यों विसारियो। सो धनी दा भाव है वो परमात्मा वाहिगुरु जी, उन्नू तू जन्म लैके क्यों भुला दिता। उधर है जिस दे नाए जिस दे नाम नू जप के तू माता दी कुख च 9 महीने टिक के ते सही सलामत जड़ा उस संसार ते आया। गुरु साहब साडे इस संसार दे विच आउण दी प्रक्रिया नू बनतर नू ते उस समय नू साडे सामने तां रखदे आ कि गुरु जी कहंदे जे महा अगन तो तू जप के उथे बच गया ते संसार जिहड़ी तृष्णा दी अग बलदी आ उसे नाम नू जप, उही नाम तेरा महाराज कहंदे इत्थे भी सहाई होवेगा। सो ये आप जियां ने श्लोक के 4 तुकां दे अर्थ श्रवण कीते ने। वैसे आपां आनंद साहब का जदों पाठ करते हैं तो महाराज ने उत्थे भी 2 पौड़ियां का पाठ बख्शिश किया कि जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जां तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह पुजै भव दूजा लाया। सतगुरु महाराज कृपा करते ने कि माता दी अग जिहड़ी सी उही अग तैनूं बाहर मिलदी आ पर तू बच सकदा है जे परमेश्वर नाल लिव लाए। पर अग्यानी मनुख की करदा लिव छुड़की लगी तृष्णा। सतगुरु जी दे सिख भाई गुरदास जी ये गल कहंदे ने संगत जी, कहंदे जदों बच्चे का जन्म होया ना इस संसार ते आया ते बच्चा बहुत रोंदा। वेखो डॉक्टर इनू होस तरीके नाल लैंदे आ पर जे धार्मिक ग्रंथां नूं जां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं तुसीं पुछो कि बच्चे दे रोण दा मेजर कारण की है, वड्डा कारण की है, ते ओह तां रोंदा है कि ओहदी लिव टुट गई हुंदी आ। ते असी दुनियावी पद्धर ते कहने कि बच्चा ठीक जम्मिया कि वह रो पिया, जे ना रोए तो डॉक्टरां नूं फिक्र पै जांदा कि बच्चा क्यों नहीं रोया, इहदी साह रग च कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो इस करके वेखो गुरु साहब ने इत्थे क्या कहंदे, जदों भाई जी कहंदे कि बच्चा संसार ते आया ते फिर उसने कीता
सच एवे दुनिया दे लोगो रोवै रतन गवाए कै हस हस गावै सब परवारा। बच्चा रो रहा है कि लिव छुट गई आ ते लोक वधाइयां दे रहा कि साडे घरे पुੱਤ आई आ जां धी आया। वेखो कमाल दा तमाशा ना इस संसार दा यही आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਵ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਵ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ जोड़न दे लई साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया। गुरु साहब जी कहते ये शरीर निमाणा रह जाता है, इहदा कोई बाली वारस नहीं जे सच्ची लिव इनू ना प्राप्त होवे। सो इत्थे आपां जदों ये बचन पढ़िया ते एक ओ पौड़ी होर की माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी। वेखो रोज गुरु साहब चेते करा रहे। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦਣ ਵੀ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਂਭਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ 4 ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਢੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਨਾਮ ਲੈ ਲੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਉਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾ ਲੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਰਦ ਤਪ। ਕੀ ਭਾਵ? ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੌਖੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੁੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ ਸੋ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਿਆ ਗਰਬਾਸ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣਾ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਉਠ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਾਵੰਦਾ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਵ ਕਿ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਥੱਲੋਂ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੇਖ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲੇਖੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਭਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਇਹ ਗਰਬਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਨੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਬਸ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਤੀਜਾ ਭਾਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਵ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਸਕਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਜਾਤ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜਵੇਂ ਸਾਂਝ ਘਰੇ ਕਰਵਾਸ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਏ ਤੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੰਢਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 50,000 ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ 10 ਖਰਚ ਲਾ 40 ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ 40 ਖਰਚੋ 10 ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਕੱਲ ਖਰਚ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਆਇਆ 50 ਹੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਸੀ ਭਲੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਬਚਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੋ ਜੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵਧੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਜਵੇਂ ਸਾਂਝ ਘਰੈ ਕਰਬਾਸ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ 30-35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਗਾਂ ਵਿਆਹੁਣੇ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕੱਲਾ ਸੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬੜੀ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜਾ ਵਧਿਆ। 8ਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਸ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਹੰਡਾਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਘਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੁਣ ਝਗੜੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਤੁਸਤੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਗਏ ਸਗੀਤ। ਸਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਏ, ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ। ਆਤਮਾ ਉੱਡ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਗਏ ਸਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਤਾ, ਦੱਸੇ ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਆਇਆ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਚ ਮਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਇਆ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲੋ ਨਾਲ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪ ਬੀਜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸੋਦਾ ਘਰ ਕਾਨ। ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸ਼ੋਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੋਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਤੇਰਾ। ਆ ਕੁੰਡੀ ਫੜੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਹੀਏ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਫੇਮਸ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ, ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਸੇਠ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨੌਕਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਦਨੇ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਮਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਚੱਲ ਮਣਾ, ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਤੇਰਾ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ ਘੜ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ 100% ਚੋਂ ਜੇ 10 ਕਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 90% ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤੇ ਸਹਿ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ,
मैं उथों अक चों मोतिया घटाया, मैनू तो लभदा ही नहीं सी, मैनू बड़ा वधिया लभदा, जेदा फोन आए उन्होंने दसे फलाना डॉक्टर बड़ा वधिया, असी करदे ना इदां। ते सतगुरु कहंदे ओ दुनिया दे लोगो, किसे डॉक्टर ने अख दा इलाज कीता, तू फोन ला ला के दस्या फलाने कोल जाओ, जिन्हें तैनू अखां दित्तियां कदे ओहदा शुक्र कीता ही? महाराज कहंदे जिन्हें तैनू शरीर दिता ओने इलाज किया, ओदी तू वाह वाह की, ते जिन्हें शरीर दिता कदे ओहदे लई 4 मिनट कढे ही नहीं? कढ़दा ज्ञानी बंदा जी, वो दुनिया दे ही सोले गाई जाऊगा, फलाने थां चलो इदां हो जाऊगा। महाराज कहंदे जरूर जा, जरूर सब कुछ कर, पर सब तो पहला ओहदा शुक्र कर जिन जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, ओहदा शुक्र कर, फिर बड़ो। महाराज जी कहते ने कि जिन रच रचिया तिसै ना जानै, मन भीतर धर ज्ञान, कहो नानक दूजै, कहो नानक प्राणी दूजै पहरै, विसर गया ध्यान। हुण बंदा जवान हो गया, सतगुरु कहते हुण जवानी च मनुख की करदा है? तीजे पहरै रहन कै वणजारिया, मित्रा धन जोवन स्यों चित, बंदे दा वध टाइम गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बह के असी खुद ये गल नूं स्वीकार करते हैं, जिन्ना बंदे दा जवानी च टाइम शीशे अगे खलो के लंघदा, इन्ना बाणी पढ़ के नहीं लंघदा। ये सच है, ये हर बंदे दी औरत दी कहानी है। पग बन्नण नूं 3 घंटे वार वार बंदा शीशे नूं वेंदा है, लंघदियां वड़दियां वेंदा है, 5-5 वारी मूँह धोंदा है, महंगे तो महंगे प्रोडक्ट वरतदा है। अज जिन्ना जवानी दा समा शीशियां अगे लंघदा, किते काश गुरबाणी दे शीशे अगे लंघिया हुंदा, अज ये संसार बद सूरत ना हुंदा, अज ये संसार दी सूरत कोई होर हुंदी। पर महाराज कहंदे धन जोवन स्यों चित। पहली गल कि असी जवानी नूं साम्भिया, ते दूजी गल कि बंदा धन नूं इकट्ठिया करन नूं लग्या रहिंदा है। सतगुरु जी कहंदे हर का नाम ना चित ही वणजारिया, मुतरा बद्दा छुटै जित। पर वाहिगुरु तू करदा नहीं, बाणी तू पढ़दा नहीं, अमर तू छकदा नहीं, तू कहना कोई नहीं बजुर्गी च वेख लांगे, अजे बच्चे विआउणे आ, अजे बड़े काम करने आ, अजे थां थां दे पानी पीने आ, मंदा चंगा खादा जांदा है। महाराज कहंदे फिर अपना आप ही तू रखी हुण थोड़ा हिसाब जा, क्योंकि हर का नाम न चेतै प्राणी, बिकल भया संग माया, तन स्यो रत्ता जोवन मत्ता, अहला जन्म गवाया। इन्हां 2 चीज़ां च पै के धन स्यों रत्ता, बस धन माया पैसा ते जोवन जोवन जवानी। महाराज कहंदे इहदे विच ही मनुख ने अपना सारा ही समा लंघाता, क्योंकि जो अज मुख वाक आया से उहदे अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ये नहीं कि वह भी पक्ष कि जोबन जाते ना डरा जैशै प्रीत ना जाए। बड़े ने साडी कौम च इहो जिहे जुझारू भाई तारू सिंह वर्गे 25 वरियां दे जिन्हां ने खोपर लुहाते सी, पर जो सानू विशा मिलिया ते जिद्दन नूं अज बहुता संसार लग्या पिया। महाराज कहंदे धन सो रत्ता जोबन मता अहला जन्म गवाया, धर्म छेती धर्म दे नाल, छेती दा पावन दा नाल, धर्म छेती वपार ना कीतो। दुनिया दे बड़े वपार कीते पर सच एवे नाम दा वपार ना कीता। सतगुरु कहंदे अजे असी ओ वपार नहीं करते पे जिस वपार ने साडे आत्मा दे कम आउणा है जी। अजे मन मनन नूं नहीं तैयार, मन नूं समझ है सारी, पर अजे मन नहीं चाहुंदा मैं खंडे बाटे दी पोल वाल भज्जां, अजे मन नहीं चाहुंदा मैं गुरु दे मार्ग ते तुरां, अजे मन नहीं चाहुंदा मैं दुनिया दे रस कस त्यागां, अजे मन नहीं चाहुंदा मैं मंत्रियां दी लेलड़ियां ना कड्डां, 5 प्यारियां दे अधीन होवां, अजे मन चाहुंदा मैं संसार दे नाल खचत हो के रवां, अजे मैनूं गुरु तेरी लोड़ नहीं। बंदा सारी उम्र ये गल कहंदा, बंदा 50-60 साल तक गुरु वाल मुख ही नहीं करदा। हाँ किते ना किते विपता पै जाए उस दिन गुरु घर आ जाऊगा, उस दिन घर च पोथी फड़ लेगा, पर बहुती वार इदां नहीं हुंदा संगत जी। पर अज महाराज सानू कह रहे आ धर्म छेती वपार ना कीतो। सच्चे नाम दा मन तू वपार कीता ही ना संसार ते आके, तू धर्म नू कमाया ही ना। धर्म छेती वपार ना कीतो, कर्म ना कीतो मित। मित दा भाव चंगे कम्मां नू अपने मित्र नहीं बनाया। कर्म ना कीतो मित, कहो नानक तीजै पहरै प्राणी, धन जोबन स्यों चित। लांगी जवानी जी, अध खड़ी उम्र लांगी। महाराज कहंदे बुढ़ेपा आ गया, क्योंकि जिहड़ी चलो
ਭਾਣੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਜਾਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਵਾਢੀ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਬਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਈ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਲਾਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਯਾਦ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਧੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਜਿੱਦਣ ਜੰਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਵਣੋ ਫੇਰ ਜੰਮ ਕੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਚੇਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਜਾ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਰੋਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੀ ਹੋ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ? ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਜਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋੜ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇਮ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਿਰ ਸੀ, ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਖੇਨ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਕ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਸ ਆ ਕੁੰਡੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਨਾ ਅਧਖੜੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਮਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਈ ਵਸਤ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਨਸੋਂ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਵੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜੂਨੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਏਗਾ। ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਤ ਅਕਸਰ ਵੱਸਦੇ ਹੀ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਰੀडम ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਾਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਸਤੂ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਨਸੋ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਬਲ ਬਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਭੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੰਤ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਨਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਓ ਵਾਈ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨਸੋ ਲਾਇਆ ਹੇਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥੈ ਪਹਿਰੇ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ। ਲੁਣਿਆ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਅਗਰ ਉਦਰ ਮੰਝਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਿਮਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਖ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬੰਤਰ ਬਣੀ। ਜਰਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਸੀ ਨਾ ਉਰਦ ਮੁਖ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੁਖ ਤਲਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਸੀ ਲਮਕਿਆ ਕੁਚੀਲ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐ ਤੇ ਮਨ ਤਨ ਔਰ ਧਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਔਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਖਮ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਸੈ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਨਮ ਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਂਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਆਪ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਜੇ ਚੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੀ, ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।